بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة وفي هذه المناسبة. الحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha luhur, yang maha mengumpulkan kita di malam ini, dalam perkumpulan ini, yang di malam ini adalah malam paling banyaknya dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang tahun. Tiada malam lebih banyak para pendosa dari umat ini diperbuat melebihi malam ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih kita, ikhtarana Allah wa iyyakum fi hadhihi al-lailah, laysa fi majlisil ma'asi wala haflah wala dhunub, walakin rabatana Allah bi'aqwal irtibat بمحبة الله ورسوله وبخواتم رسوله وبشيخنا الكريم المسند العارف بالله الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. Allah memilih kita malam ini kumpul bukan dalam perkumpulan dosa, bukan dalam perkumpulan pesta, bukan dalam perkumpulan segala hal-hal yang mungkar, namun dalam perkumpulan doa, perkumpulan munajat, perkumpulan zikir, perkumpulan mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menguatkan kita dengan sekuat-kuat ikatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dengan keridhaan Allah, dan dengan selalu mendukung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan selalu menguatkan kita sebagaimana kita berkumpul malam ini bersama guru mulia kita Al-Musnid Al-Arif Billah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Mata'anallahu li, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan hingga malam ini menjadi malam yang penuh rahmah. Waja'ala hadhihi laylah laylatul rahmah wa laylatul maghfirah wa laylatul syafaqah min Allah Subhanahu wa Ta'ala. بواسطة أئمتنا هادرين هادرات yang dimuliakan Allah. ونرحب بحضوركم فضيلة السيد الوالد الحبيب عباس بن محمد بن سالم بن حفيظ، وفضيلة السيد الداعي إلى الله العارف بالله المسند الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، وحبائبنا الأكرمين من مشارق الأرض ومغاربها الحاضرين ومشاهدون في التلفزيون، في الانترنت، في ويب سايت وفي راديو. جمعنا الله وإياكم بأحسن الاجتماع وأحسن الرحمة وأحسن العناية بهذه الليلة وجميع الليالي والأيام في الدنيا والآخرة. Dan juga kita mengucapkan selamat datang kepada Fadilatul Syekh Ad-Da'i Ilallah Al-Sayyid Abdul Mu'iz dari Sydney, Australia, Al-Hasani, semoga dilimpahi rahmat Allah, mata'anallahu bih. Beliau ini adalah pimpinan daripada seluruh perkumpulan masjid di Australia. Beliau adalah pimpinan juga daripada Darul Quran, yaitu Madrasatul Tahfidul Quran, Madrasah Hafalan Al-Quran di Sydney, Australia. Beliau hadir malam hari ini. Fa narju al-kalimah min fadilatul Syekh Ad-Da'i Ilallah Al-Sayyid Abdul Mu'iz Al-Hasani mata'anallahu bih, امتثالا لأمر سيد الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. يتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم في هذا المجمع المبارك الميمون.
لنذكر الله سبحانه وتعالى ونصلي على رسوله الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه نعم وعطايا من الحق سبحانه وتعالى يختص بها من شاء من عباده، ولله خواص في الأمكنة والأزمنة والأشخاص. ومما اختصكم الله تعالى به في هذه الليلة التي تكثر فيها المعاصي في مشارق الأرض ومغاربها، والتي يصر أهل المعصية وأهل الانحراف على أن يطووا عامهم هذا ويختموه بمعصية الله تعالى. هذا العام الميلادي الذي يمر على الناس، وهذه آخر ليلة فيه تكثر فيها المعاصي في مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من فضل الله تعالى ومنه علينا وعليكم أن جعلكم أسبابا لإقامة مثل هذه المظاهر، مظاهر الطاعة ومظاهر الذكر لله سبحانه وتعالى والذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبمثل هذه المجالس في مثل هذه المناسبات ترفع عن الناس الكثير من البليات، وترفع عن الناس الكثير من السخطات والغضبات الإلهيات. فالله سبحانه وتعالى إذا نظر إلى مثل هذه المجالس فرحم عباده مع ما هم عليه من معصية ومن غفلة. وقد ذكروا قديما أن رجلا من الصالحين في بغداد رأى في منامه ملكين من الملائكة وهما يتحدثان، فقال الأول للثاني، قال: ما الذي أنزلك إلى الأرض؟ قال: أرسلني الحق تعالى لأهلك بغداد وأهلها. قال: فما يمنعك من الاستجابة إلى الأمر؟ قال: أو ما السبب في ذلك؟ قال: الليلة الماضية انتهك فيها عرض 700 مسلمة، فأمرت أن أعذب أهل بغداد. فحينما أصبح الصباح وارتفعت الأصوات بالآذان والإقامة جاء الأمر بأن يرفع العذاب لأجل الآذان والإقامة. فكل ذكر تذكرون فيه الحق سبحانه وتعالى أنتم بذلك يجعلكم الله تعالى سببا لرفع الكثير من البلاء والعذاب في الدنيا. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا كذلك سببا لاستنقاذ الكثير من عباد الله تعالى في مشارق الأرض وفي مغاربها من سخطه وعذابه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يستنقذنا معهم كذلك. وأنتم الليلة بفضل الله ومنه تعالى وكرمه بحضرة الأكابر من علماء هذه الأمة، من وراث النبي عليه الصلاة والسلام، من حملة هذا الدين المؤتمنون عليه، المبلغون عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تبديل ولا تحريف ولا زيادة ولا إنقاص، كما ورثوه عن سلفهم وهكذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسانيد المتصلة بالأكابر كابرا عن كابر إلى رسول الله. فهنيئا لكم أيها الإخوة الأكارم، وهنيئا للإخوة المنظمين والمشاركين، هنيئا لكم بهذا اللقاء المبارك، وهنيئا لكم حضوركم وجلوسكم بحضرة هؤلاء الأكابر. وما قلت إلا امتثالا لأمر سيد الحبيب، وجزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاه الله خير الجزاء فضيلة السيد داعي إلى الله الشيخ عبد المعيز الحسني متعنا Allah به. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita dengan instruksi guru mulia kita narju al-kalimah al-mukhtasarah min fadilat Syekh Ahmad Syekh Amin Al-Hada Al-Yamani, yataqabbal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين والشكر فوق حمد الحامدين وفوق شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين فوق ما ذكرك وذكرهم الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكرهم الغافلون. أحبابنا الكرام، روي عن إمام أهل السنة والجماعة سيدنا الإمام أحمد بن حنبل أنه قال، وقد ذكر العبد الصالح العارف بالله صفوان ابن سليم قال: إني لأسمع باسمه كأتقوى على العبادة شهرا، فكيف لو سمعته، أو قال: فكيف لو رأيته، فكيف لو سمعت كلامه. أحبابنا، لقد أكرمنا الله جل وعلا وإياكم كرامة عظيمة، حيث وفقنا وإياكم للمثول أمام سيد كبير وعارف خطير هو سيدنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ، والنظر إليه وسماع كلامه، فهنيئا لنا وهنيئا لكم. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نحضر بقلوبنا، وأن نكون بأسماعنا وقلوبنا صاغين منصتين حتى تعظم فائدتنا ويكثر مددنا، والعفو منكم إنما كنت للامتثال. السلام عليكم. جزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ داعي الله الشيخ أمين Al-Hada Mata'ala Allah bih. Semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan Allah SWT. Selanjutnya akan diterjemahkan oleh Fadilatul Sayyid Da'ilullah Al-Habib Ridha bin Yahya Mata'ala Allah bih. Ya, tafadhal masyhura. Sebelumnya saya mohon kru mengatur jamaah saudara-saudaraku yang baru datang, baru tiba, itu kasihan yang di belakangnya nggak melihat ya. Yang baru tiba duduk di tempatnya, ke kiri kanan diisi, jangan sampai berdiri karena yang di belakang kalian tidak bisa melihat, tertutup. Demikian. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, saya mencoba untuk menerjemahkan dari kedua pembicara kita yang saleh, kedua pembicara kita yang alim. Yang pertama tentunya beliau membuka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berkumpul di dalam majlis yang berzikir kepada Allah, majlis yang berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang khusus. Maka ketahuilah pada malam ini berapa banyak kemaksiatan dilakukan oleh manusia. Pada tahun baru ini berapa banyak dari masyrik ke maghrib mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi bersyukur kepada Allah kita dikumpulkan di tempat ini di dalam berzikir kepada Allah, berselawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka majlis seperti inilah majlis yang dapat mengangkat bencana, majlis yang dapat mengangkat petaka. Pada waktu itu hadirin, diriwayatkan bahwasanya ada di Baghdad seseorang soleh bertemu dengan dua malaikat, yang mana malaikat ini turun untuk menghancurkan kaum di Baghdad. Ketika itu ditanya oleh orang soleh, kenapa engkau ingin menghancurkan daripada Baghdad? Maka dijelaskan, karena pada malam tertentu, karena pada kemarin malam mereka di Baghdad ini 700.000 seorang muslimah melakukan maksiat.
Maka dengan berkah adanya azan dan iqamat, kemudian malaikat membatalkan rencana penghancuran tersebut. Ini karena berkah daripada zikir dan selawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin, di sini kita sedang melaksanakan sebab untuk diangkatnya bencana. Dan ketahuilah bahwa di hadapan kita sekarang ada seorang ulama yang besar, ada seorang soleh yang besar, seorang yang tahu jalan kepada Allah, seorang yang kenal kepada Allah. Beliau adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mempunyai sanad yang jelas dari guru-guru beliau. Maka beruntung kita berkumpul bersama beliau di tempat ini. Kemudian dari penceramah yang kedua, pertama beliau membuka dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau membuka cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, yang beliau mengatakan bahwasanya apabila mendengar tentang Sofwan bin Sulaim, maka hilanglah rasa kemaksiatan yang ada pada dirinya selama 1 bulan. Ini baru hanya mendengar. Bagaimana apabila melihat, bagaimana apabila bertemu orang soleh tersebut, maka tentu manfaat akan lebih besar. Maka perlu kita ketahui hadirin, di hadapan kita adalah seorang ulama besar, ulama yang takwa kepada Allah, ulama yang dekat kepada Allah. Maka pasanglah niat kita, pasanglah hati kita dengan baik dan benar. Maka persiapkan hati kita untuk mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, inilah yang dapat saya terjemahkan. Wal-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. جزاه الله خير الجزاء فضيلة الشيخ سائل الله حفظه الله أحيانا متى الله به. والآن يلقي الكلمة من فضيلة الشيخ المسلم الحاج عمر بن محمد بن سالم بن عقيل يتفضل مشكورا. الترجمة فضيلة مع السيد الجاهلي. الحمد لله خالق السماوات والأرض. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta langit dan bumi. وجامع الأولين والآخرين ليوم العرض. Dan Sang Maha Pengumpul seluruh hamba yang pertama hingga yang terakhir di muka bumi ini kelak di yaumul qiyamah. وفي ذلك اليوم تبين حقيقة الفوز للأولين والآخرين أو الخسران. Di hari tersebut akan nampak hakikat keberuntungan bagi orang yang terdahulu dan yang akan datang, dan juga akan nampak orang-orang yang sial seperti apa hakikatnya. وتبين حقائق السعادة والشقاوة لجميع الإنس والجان. Dan akan nampak hakikat keberuntungan dan juga kebinasaan bagi seluruh makhluk manusia dan jin. يوم يأتي ذلك اليوم لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. Dan di hari itu tiada satupun yang berbicara kecuali orang-orang yang diberi izin oleh Allah. Tidak satupun berani berbicara. Dan bagi mereka adalah orang yang bahagia selama-lamanya. Dan pada mereka pula orang-orang yang hina. ولقد أكرمنا ببعثة هذا المصطفى أن نجتمع وإياكم هذا الاجتماع. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita sekalian dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita mendapat kemuliaan untuk berkumpul saat ini. وذف نور الإيمان في قلوبنا منة من الله. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memunculkan cahaya di dalam sanubari kita, dibenamkan cahaya di dalam sanubari kita berupa cahaya iman, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. وحل التصديق بما أنزل الله على رسوله فضلا من الله.
Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan kepada kita keimanan dan juga kepercayaan terhadap Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana ini semata-mata karunia dan anugerah dari Allah taala. Thumma sagana taufiq rabbina hatta hadarna nastamsiru rahmatullah. Kemudian kita digiring oleh taufik dari Allah Ta'ala untuk berkumpul saat ini semata-mata memancing rahmat, hujan karunia dan ampunan Allah atas kita. وَنَسْتَدْفِعُ عَنْهُ الضُّرَّ وَالْبَلْوَى تَعَالَى بِهِ تَعَالَى فِي عُلَاهِ. Dan kita memohon juga agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan dari kita dan membentengi kita daripada segala bala dan musibah. وَنَتَعَرَّضُ لِأَنْ نُثْبَتَ فِي دِيوَانِ أَهْلِ السَّعَادَةِ الْكُبْرَى. Dan kita mengharapkan dengan perkumpulan ini agar Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama orang-orang yang bahagia, orang-orang yang luhur. فإن تحرك المتحركون في هذه الساعة بداعي أنفسهم أو أهوائهم أو شياطين إنس وجن فإنا تحركنا بداعي الحق ورسوله المصطفى. Apabila orang yang hari ini keluar jalan dan melakukan kegiatan mereka karena dorongan hawa, nafsu, atau bisikan syaitan, atau bisikan orang-orang yang menyesatkan mereka dari jalan Allah Ta'ala, maka ketahuilah, kita keluar dan berkumpul pada hari ini dengan dorongan dan taufik, hidayat dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamil fawarik baina harakatin tasduru bi ijabati da'illahi khaliqis samawati wal ardh وإجابة تصدر بداعي قاطع عن سبيل الله أو أحد من المبعودين عن الله والعياذ بالله. Sedemikian banyaknya masing-masing orang terbawa oleh seruan kemuliaan. Ada orang-orang yang terbawa kepada seruan kemuliaan dan ada orang-orang yang terbawa dengan seruan kehinaan. Maka masing-masing terbawa dengan apa-apa yang ada daripada seruan mulia dan seruan hina. فيا من أكرمتم بهذه الكرامات تعرضوا لما وراءها من عطيات رب الأرض والسماوات. Wahai kalian yang hadir, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan beragam kemuliaan ini, maka hadirkan hati kita di hadapan Allah Ta'ala, pencipta langit dan bumi. Inna jami'a alladhina istujiba lahum min dunihi ahaduhum law tannat udhnuhu bi'alamin dhahabat jami'u quwah. Sungguh jika orang-orang yang tidak menjawab seruan Allah, seruan untuk melakukan keluhuran, untuk mendatangi keluhuran, jika mereka itu tahu betapa pedihnya apa yang mereka terima, akan hilanglah seluruh kekuatan dan seluruh semangat mereka dari risaunya dan takutnya mereka kepada kepedihan. وحقيقة الإنسان فيما وصفه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يشير إلى حقيقة من ضعفه وعجزه وإن كان يتكبر ويغتر. Dan hakikat insan sebagaimana pernah dikatakan dan diisyaratkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yang mengisyaratkan bahwasanya betapa lemahnya manusia tersebut dan betapa mudahnya terbuai dan tertipu. قال تؤذيه بدقة أي حشرة صغيرة لو جاءت لأذنه أو أنفه أو آلمته باللدغ مثل البعوض تؤذيه بدقة. Disebutkan bahwasanya manusia itu tidak tahan dengan gangguan dari serangga yang menggigit, yang mengganggu dia atau masuk ke telinganya, bagaimana dia tidak bisa menolak daripada serangga yang mengganggu dia. Betapa lemahnya insan ini. وتنتنه أي تغير رائحته عرقة. Dan juga seorang manusia akan berubah bau badannya akibat keringat yang banyak. وتقتله شرقة أي غص يغص بها من طعام في حلقه. Dan juga manusia bahkan bisa mati, saking lemahnya dia dapat terbunuh, dapat mati gara-gara tersedak sesuatu di lehernya yang nyangkut, tidak dapat bernapas. لذلك قال بعض العارفين عجبا لك يا من تتأذى حتى بالبق والبعوض والنمل كيف لا تخاف عذاب النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Oleh sebab itulah dikatakan bagaimana seseorang atau manusia merasa terganggu atau merasa benar bahwa ia betul-betul terganggu dengan atau tidak berdaya untuk mengatasi
gangguan daripada sekedar semut ataupun lalat ataupun serangga, bagaimana ia tidak risau atas kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan gangguan api neraka. Innana baina yadayil qawiyyi ta'ala na'tarifu bi dha'fina. Kita saat ini berada di hadapan Allah yang Maha Kuat dan kita mengaku kepada Allah betapa lemahnya kita. Wa nas'alu an yumiddana bi quwwatin min quwwatihi. Dan kita meminta agar Allah Subhanahu wa taala insyaallah memberikan kekuatan kepada kita sekalian di imanina, dalam iman kita, wa fi uqulina, dalam pemikiran kita, wa fi adyanina, dalam agama kita, wa fi wijhatina ilaih, dan di dalam doa kita dan harapan kita kepadanya, wa fi amalina bi ta'atihi, dan pada amal-amal kita dalam ketaatan padanya, wa fi ijtinabina li ma'asihi, dan di dalam kita menghindari apa-apa dari larangannya, maksiat kepadanya, wa fi ragbatina fima 'indah, dan daripada semangat kita agar diperbesar untuk semakin dekat, ingin semakin dekat ke hadapannya, wa ala imarat a'marina al-qasira, dan juga Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita di dalam memakmurkan umur kita yang ringkas dan singkat sekali ini. Lita'tamir a'maruna ad-da'imatu at-tawila, agar umur kita bisa mendapatkan kebahagiaan di umur yang panjang dan abadi kelak. Faqawwina ya qawi, maka perkuatlah kami wahai yang maha kuat. Faqawwina ya qawi, maka perkuatlah kami wahai yang maha kuat. Faqawwina ya qawi, maka perkuatlah kami wahai yang maha memperkuat. Man hadara majma'ana wa huwa dha'iful iman la yansarif illa wa qad qawaita imanah ya qawi. Ya Allah, barang siapa yang hadir di antara kami sedang imannya masih lemah, tidak dia keluar dari majelis ini melainkan telah Engkau kuatkan keimanannya wahai yang maha kuat. Man hadarana wa huwa dha'iful wajha ilaik fa amiddahu bi quwwatin fi wajhatihi ilaika ya qawi. Barang siapa di antara kami masih lemah di dalam berharap dan berdoa kepadamu, maka janganlah mereka keluar dari sini kecuali kau telah perkuat mereka dalam harapan dan dalam kekuatan doanya. Wa man hadara ma'ana wa huwa dha'iful fahmi 'anka فيما أوحيت إلى نبيك وما بلغ نبيك فأمده بقوة من عندك حتى يقوى فهمه عنك وعن نبيك يا قوي. Dan barang siapa yang hadir di tempat ini sedangkan pemahamannya lambat, pemahamannya masih lemah akan pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka berikan kekuatan terhadap pemikiran dan pemahaman orang tersebut wahai yang Maha Kuat. ألا إننا بهذه الأحوال والأقوال والأفعال نحسن عمارة العمر ونعرف وظائف السنين بنا. Dan bukankah di dalam perkumpulan ini kita memahami betapa berharganya dari kita dan memperbaiki usia kita, dan semakin kita ini makin hari semakin dekat dan berakhir daripada usia kita. فإذا مرت بنا سنة هجرية وتذكرنا هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أو سنة ميلادية وتذكرنا المعجزة التي ذكرها الله في القرآن في ميلاد عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فإننا نختار عمارة العمر بما هو أنفع. Maka apabila kita hadir sekarang ini, kita mengenang daripada tahun baru Hijriyah, hijrahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan pergantian tahun baru Miladiyah dan Masehi ini, kita mengenal mukjizat Allah Ta'ala terhadap Nabi Isa yang mana dilahirkan dengan mukjizat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketahuilah bahwasanya dengan hal-hal inilah kita memakmurkan waktu kita dan umur kita dengan majlis yang mulia ini. فلقد كان نبينا قبل الهجرة في بلاغ الرسالة في صبر عظيم. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau berhijrah, beliau melakukan proses dakwah di Mekah dan beliau harus bersabar karena menghadapi gangguan yang amat dahsyat. وفي تحمل لأنواع الأذايا والأتعاب والشدائد. Dan kuatnya beliau menahan daripada beban yang sangat berat di dalam gangguan-gangguan di dalam dakwah dan perjuangan beliau, dari apa-apa yang merintangi dan menghalangi perjuangan beliau. Hatta hubisa wa qabilatuhu Banu Hashim wa ma'ahum Banu al-Muttalib
في شعب من شعاب مكة لم يسمح لأحد أن يبايعهم ولا أن يدخل إليهم شيئا. Sehingga dikucilkan kelompok beliau bersama keluarga beliau dari Bani Hashim di salah satu lembah. Tidak boleh, yaitu di luar kota Makkah, dan tidak pula boleh dikirimi atau tidak pula boleh dikirimi makanan dan minuman. Dibiarkan begitu saja dalam keadaan kelaparan dan kesulitan. وقال لأصحابه المستضعفين بمكة اذهبوا إلى الحبشة. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat-sahabatnya, para sahabat yang tertindas di Makkah, agar mereka pergi berhijrah menuju negeri Habasyah. وكان من أول من هاجر إلى الحبشة سيدنا عثمان بن عفان ومعه ابنة النبي سيدتنا رقية بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan di antara yang pertama di antara sahabat Rasul yang pergi berhijrah ke negeri Habasyah di Afrika sana adalah Sayyidina Utsman ibn Affan bersama beliau putri Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidatuna Ruqayyah. Hatta qala nabiyuna inna awwal man hajara bi ahlihi ba'da nabiyillah Lut Utsman ibn Affan. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pertama yang berhijrah bersama istri dan keluarganya itu setelah Nabi Lut adalah Sayyidina Utsman ibn Affan. Kullu hadhihi al-a'mal wal-ahwal wal-muqasah wal-mu'anah min hadha ar-ra'il al-awwal min as-sahaba limadha ayyuha al-ahbab. Semua pengingkaran, penolakan dan kejahatan yang muncul dan penindasan terhadap kebenaran ini semua terus sudah ada dari masa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya wahai saudara-saudariku? لتسعد الأمة من بعدهم بالإيمان ومثل هذا المجلس وما يتنزل فيه. Itu semua adalah demi terbitnya keluhuran dan kemuliaan dan kebahagiaan untuk generasi yang berikutnya, sebagaimana yang kita terima daripada kesusahan beliau di masa beliau. Di majlis inilah kita menikmatinya. Fawailun liman akhadathu syu'unul hayati an yufakkira fima fakkaru fi. Maka sungguh celaka orang yang terbuai, tertipu oleh kehidupan duniawinya hingga dia lupa akan maksud dan tujuan kenapa dia diciptakan oleh Allah Ta'ala. وَحَجَزَهُ هَذَا الْإِشْتِغَالُ بِمَا لَا يُغْنِي وَبِمَا لَا يَدُومُ لَهُ نَفْعٌ عَنْ أَنْ يَتَشَبَّهَ بِهِمْ أَوْ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ وَاسْتَبْدَلَ بِهِمْ قُدْوَةً مِنَ الْفَاسِقِينَ. Dan mereka memanut atau memperbuat hal-hal yang tidak membawa manfaat yang abadi atau manfaat yang lama, kecuali manfaat yang fana, dan mereka menjadikan kemuliaan yang abadi dan kekal digantikan dengan mengikuti tuntunan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang banyak berdosa. Itulah yang mereka ikuti dan mereka panut. Min shiddatil ju'i wa hum fi syi'bi akala ba'dhum awraq asy-syajar ka'annahum min al-an'am. Dan disebutkan bahwasanya ketika Rasulullah diboikot di Mekah sana, hingga sebagian daripada sahabat beliau yang ikut diboikot juga di situ, mereka tidak memiliki makanan hingga harus memakan dedaunan sebagaimana binatang memakan dedaunan. Wa fi kulli hadhihi al-ahwal kana nabiyyukum sahibal khuluqil 'azim. Dalam keadaan seperti itu, sungguh kita bisa melihat bagaimana indahnya Nabi kalian, idola kalian yang memiliki akhlak yang agung. وكان اشتداد الأذى بعد أن ماتت السيدة خديجة بنت خويلد والسيد أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم وبين موتهما 3 أيام. Dan kemudian gangguan yang Rasulullah rasakan semakin lebih berat, semakin lebih dahsyat lagi setelah wafatnya istri beliau yang tercinta Siti Khadijah, dan juga setelah wafatnya paman beliau Sayyidina Abi Talib, yang mana selisih wafat mereka lebih kurang sekitar 3 hari. وفي تلك الأيام لقي جماعة من زعماء مشركي قريش رسول الله في بعض طرق مكة فلووا بالرداء على رقبته وكادوا أن يخنقوه. Dan di saat itu terjadi, jika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang melintas di salah satu daripada gang
di dalam wilayah Makkah, maka di antara mereka orang-orang Quraisy melibatkan ridanya, yaitu sorbannya ini ke leher beliau dan menariknya hingga mencekik beliau, hingga beliau sangat terasa sakit. Wa aqbala Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bihali imanihi wa mahabbatihi wa himmatihi ar-ruhiyyah fakhallasahu min bainihim hatta akhraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan segera melepaskan cekikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Rasulullah dapat bernafas kembali karena terdorong oleh keimanan dan cinta kepada Nabi Muhammad. Beliau lakukan ini. Wa huwa yaqulu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Dan beliau berkata, menegur orang-orang yang mengganggu Nabi, sehingga beliau berkata, apakah kalian hendak membunuh seseorang yang berkata Tuhanku adalah Allah? فلما رأوا أن رسول الله قد مشى رجعوا على أبي بكر فأشبعوه ضربا حتى أغمي عليه. Maka ketika dilihatnya Abu Bakar Siddiq berbuat begitu dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi, maka mereka pun berdesakan untuk memukuli Sayyidina Abu Bakar Siddiq sampai beliau jatuh pingsan. من شدة الضرب وورم وجهه لا يفرق بين أنفه وبقية وجهه ذاك اليوم. Hingga daripada dahsyatnya pemukulan terhadap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa dibedakan mana bibirnya, mana hidungnya, mana matanya daripada hancurnya wajah beliau radhiyallahu anhu. فجاء بعض قبيلته وهم مشركون وأخذتهم الحمية فقالوا إن مات لنقتلن فلانا وفلان. Maka setelah kejadian itu, ketika Sayyidina Abu Bakar masih pingsan, digotong ke rumahnya, datang kelompok beliau dan juga suku beliau, kerabatnya datang ke rumahnya dan berkata, seandainya sampai meninggal Abu Bakar Siddiq, maka kami akan membalas kepada fulan dan bin fulan yang melakukan ini semua. وحملوه إلى بيته وهو مغمى عليه وبقي مغمى إلى آخر النهار. Dan digotong ke rumahnya dalam keadaan pingsan dan terus beliau tidak sadarkan diri hingga menjelang sore dan senja. فلما عاد إليه حسه وأفاق كان أول ما قال ما فعل رسول الله. Ketika beliau sadar, pertama kali yang beliau ucapkan, beliau bertanya bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. غضب المشركون الذين عنده وقالوا بسببه ضربت والآن تذكره أول شيء. Maka berkatalah keluarganya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, apakah sebab ini kami yang menyelamatkanmu, justru kau dipukuli, sebab itu Nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW, kau wahai Abu Bakar malah mengingatnya, bukan mengingat kami. Maka berkata putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Siti Asma, memberitakan kepada ayahnya bahwasanya Rasulullah baik-baik saja. قدموا له طعاما وشرابا فقال سيدنا أبو بكر والله لا أطعم ولا أشرب حتى أرى رسول الله. Ditawarkan makanan dan minuman kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang baru saja siuman itu, beliau menolak. Beliau berkata, aku demi Tuhan tidak akan makan, tidak akan minum minuman ini hingga aku melihat kalau Rasulullah baik-baik saja. فتركه المشركون من قبيلته وجاءت سيدتنا أسماء تحمله مع آخر باليد الثانية لأنه لا يقوى على المشي. Maka di saat itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dibawa oleh adiknya, yaitu Sayyidatuna Asma, oleh putrinya Sayyidatuna Asma untuk dibawa ke hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, aku ingin melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bawa aku ke hadapan Rasul. Fadhahaba bihi ila al-bait alladhi fihi Rasulullah. Maka dia pun pergi sampai ke rumah yang di situ ada Rasulullah. Fa kharaja Rasulullah yastaqbilu Abu Bakar 'inda al-bab. Maka Rasul pun turun keluar menyambut Sayyidina Abu Bakar Siddiq di depan pintu. Falamma aqbala alaihi i'tanaqahu wa ihtadanahu bi yadayhi. Maka ketika itu dipeluklah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berpelukan dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Wa baqiya muddatan wa huma muta'aniqan. Keduanya saling menangis sambil berpelukan. اطمأنت نفس أبي بكر فقدر يشرب بعد أن يطمأن على رسول الله. Maka setelah tenangnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu setelah melihat Rasul dalam keadaan sehat walafiat, barulah ia bisa meminum sedikit karena telah melihat keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah tenang dan dalam keadaan baik.
كذلك يعيش المؤمنون اللهم قوي إيماننا. Dan beginilah kaum mukminin apabila mereka hidup, beginilah yang seharusnya mereka lakukan. Semoga Allah Ta'ala memperkuat iman kita. في حياته وبعد وفاته صلى الله عليه وسلم من صادقين من هذه الأمة يذكر أحدهم في الليلة فلا يقوى أن ينام حتى يطلع الفجر. Berapa banyak orang-orang yang memiliki kesungguhan dalam keimanan dan kecintaan mereka, sehingga ketika mengingat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari, dia nggak bisa tidur karena rindu dan cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. فسعيكم لهذا المجمع مع ما فيه من الأجر العظيم قليل في حق وسرور قلب هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Maka sungguh perkumpulan ini di antara kalian dan kita semua ini adalah salah satu bentuk untuk membuat gembiranya hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ولو لي عدد شعري أرواحا قدمتها واحدة بعد الثانية في سبيل محبته لكانت يسيرة وحقيرة في جنبه صلى الله عليه وسلم. Al-Habib Umar mengatakan seandainya beliau memiliki banyak nyawa keluar satu persatu, asalkan Rasulullah gembira saja, maka pengorbanan saya itu kecil dibandingkan apa yang aku dapat, yakni kegembiraan Rasul terhadapku. لو اشتريت بها رؤية وجهه يوم القيامة لكانت رخيصة كل هذه الأرواح. Sungguh kalau seandainya aku memiliki ruh beliau sebanyak rambutku, lalu aku harus membeli itu semua dengan jumlah untuk sekali melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat, sungguh seluruh jumlah ruh itu tiada artinya. أينا يقدر أن يجازي هذا النبي؟ Siapa di antara kita yang mampu membalas kebaikan Nabi ini? من يقدر أن يكافئه على ما جاءنا به من الخير والرحمة؟ Siapa yang dapat membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berkat beliau datang kepada kita membawa kebaikan dan rahmat ini untuk umat. فاشتروا مرافقته بمخالفة الهوى. Namun mereka menukarnya dengan apa-apa, mengikuti tuntunan beliau ditukar dengan mengikuti hawa nafsu. وبإقامة أمر الله تعالى. Dan menukar hawa nafsunya itu apa dengan ketaatan pada Allah SWT ditukar dengan keinginan pribadinya dan hawa nafsunya. ولقد قال لنا في حديثه من صلى علي 10 في الصباح و10 في المساء حلت له شفاعتي يوم القيامة. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, maka sudah halal baginya syafaatku. فلنصلي عليه في المجمع الكريم. Maka marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad dalam perkumpulan ini. فلقد جاء في الأثر أن رائحة تعبق في السماوات طيبة فيقول الملائكة ما هذا فيقال مجلس صلي فيه على رسول الله. Maka teriwayatkan bahwa jika suatu waktu terangkat suatu wewangian yang mewangikan seluruh langit, maka para malaikat berkata, apa ini wewangian? Wangi apa ini? Maka dikatakan ini adalah wangi daripada perkumpulan yang menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ومن صلى عليه واحدة صلى الله عليه بها 10. Nabi juga bersabda, barang siapa yang bersolawat atas beliau sebanyak 1 kali, Allah Ta'ala membalas dengan bersolawat kepada orang tersebut sebanyak 10 kali. ومن سلم عليه سلم الله عليه. Barang siapa yang memberi salam kepada Nabi Muhammad, maka Allah Ta'ala akan memberikan salam dan keselamatan kepada orang itu. ولقد قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah seorang muslim bersalam kepada aku kecuali aku dikembalikan ruhku ke jasadku hingga aku menjawab salamnya. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك الصلاة
الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. 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 وإنا لنرجو من الله القبول. Dan kita berharap dari Allah SWT pengabulan. فلو كان في المجمع مقبول واحد لقبل الله الجميع وكفى. Kalau ada satu saja di majelis jadi ini yang satu orang dikabulkan oleh Allah, maka Allah Ta'ala berkata satu orang itu menerima semuanya. كيف والرجاء في الله كبير وعظيم. Bagaimana tidak, sedangkan kita memiliki harapan yang besar kepada Allah Ta'ala. ولئن قبلنا فتنا في سلام من الله ورحمة وبركات. Apalagi kalau seandainya kita melewati malam ini dalam keadaan salam kita diterima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ونرجو دوام ذلك إلى الممات وبعد الممات. Kita mengharapkan keberkahan dan kemuliaannya dari kemuliaan malam ini terus berkesinambungan hingga kita wafat dan setelah kita wafat. وإذا تذكرنا سيدنا عيسى روح الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام فقد اتبعنا النبي محمد. Jika kita mengingat atau memperingati daripada kejadian Nabi Allah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sungguh Nabi Isa itu telah mengikuti dan menjadi pengikut Sayyidina Muhammad. فلقد ردد علينا ذكره وأخباره. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam telah menceritakan dan menyebutkan kisah beliau. وسمى باسم أمه سورة في القرآن الكريم سماها سورة مريم. Dan juga dinamakan sesuai dengan nama ibunya sebuah surat di dalam Al-Quran. وذكر فيها قصة ميلاد سيدنا عيسى. Yang mana di situ disebutkan oleh Allah Ta'ala kisah kelahiran Nabi Isa. وذكر في سورة آل عمران قصة حمل أمه وولادة أمه مريم. Yang dijelaskan di dalam surat Al-Imran bagaimana kehamilan ibundanya hingga melahirkannya, yaitu Nabi Isa bin Maryam, ibundanya yaitu Siti Maryam. فالمسلمون أحب بجميع الأنبياء من جميع الكافرين. Sungguh orang-orang Muslim lebih berhak memuliakan semua para nabi dari semua mereka yang non-Muslim. قال النبي سيد صلى الله عليه وسلم لليهود في المدينة نحن أحب بموسى منكم. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada orang-orang Yahudi yang ada di Madinah bahwasanya kami lebih berhak kepada Nabi Musa, lebih dekat kepada Nabi Musa daripada kalian. وقال تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. Dan Allah Ta'ala menyatakan sesungguhnya orang yang paling dekat, yang paling berhak dengan Nabi Ibrahim adalah pengikut-pengikut Nabi Ibrahim. Dan ini adalah Nabi dan juga orang-orang yang beriman, mereka lebih dekat dengan Nabi Ibrahim. فعرفنا فضل جميع الأنبياء سيدنا محمد. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengenalkan pada kita bahwa kemuliaan semua para nabi adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وعرفنا أخبارهم وشرفهم سيدنا محمد. Dan telah dikabarkan kepada mereka tentang kemuliaan kita dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وكلهم تحت لوائه يستظلون بظل لوائه يوم القيامة. Dan semua para nabi kelak di bawah naungan bayangan bendera Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. وتوجهنا إلى الله أن يجمعنا تحت ظل ذاك اللواء.
Dan harapan kita kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala menaungi kita di bawah bendera Nabi Muhammad. Karriru amin li rabbikum. Ulang berkali-kali amin kepada Allah Ta'ala. Qulu lirabbil sami'i amin. Katakan kepada Allah yang Maha Pendengar amin. Qulu li ilahil arsy amin. Katakan kepada Allah pemilik arsy amin. Walaqad khuzna bis-sa'adatil kubra in ijtama'na tahta dhalli dzakal liwa. Sungguh kita telah beruntung sebelum kumpul di sana sudah kumpul di sini di bawah naungan bendera Sayyidina Muhammad. Fahrisu 'ala al-wusuli ila dzakal makan bi rahmatikum lin-nasi wa jalbihim ila hadhihi al-khairat. Maka berusahalah kalian agar kalian bisa sampai ke tempat yang mulia itu di bawah bendera Nabi dengan senantiasa menjalankan kebaikan dan hadir tempat yang semacam ini. La yakfi annana istash'arna an-ni'mata 'alaina wa tamayyuzana 'ala alladhina rahu ila al-ma'asi min al-muslimin fi mithli hadhihi al-lailah. Sungguh, bisakah kalian membedakan bagaimana agungnya anugerah Allah untuk kita, untukmu, daripada orang-orang yang malam ini terjebak di dalam dosa-dosa, maka betapa Allah telah memuliakanmu. Lakin yajib an ta'addi al-wajib alladhi 'attamana Rasulullah fi rahmatihim wa istingadihim. Dan sekedar bergembira dengan itu saja tidak cukup, tetapi juga kita harus menyadari kewajiban kita di dalam menjalankan syariat dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita seterusnya. يجتهد كل منا في إنقاذ كل من قدر عليه ممن يعرفه بما يستطيع من الأسلوب الطيب. Maka semua dari kalian, setiap satu dari kalian masing-masing berusaha semampunya menyelamatkan dan mengajak saudara, teman, kerabatnya yang dekat dengannya untuk selamat daripada kehinaan dengan cara yang baik dan akhlak yang luhur. Wa najtami' jami'an 'ala tawajjuh ila Allah an yanshura al-hidayata lahum wa ya'khudh bi aydihim ila al-huda. Dan kita berkumpul bersama-sama di tempat ini berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melimpahkan kepada kita dan mereka sekalian diberikan hidayat dari Allah Ta'ala. Katsirun gharrathum anfusuhum ya Rabbana. Ya Allah, betapa banyak orang-orang yang tertipu oleh nafsunya sendiri. Katsirun dhahik 'alaihim asdiqa'uhum wa gharruhum ya Rabbana. Banyak yang tertipu dan ditertawakan oleh teman-teman duduknya sendiri, teman-teman yang tidak baik. Katsirun addahum ila dhalika ma syahadu fil wasail al-i'lam wal manshurat wal muda'at. Mereka banyak terbuai dengan apa yang disebarkan melalui media televisi dan radio. Wa kullu dhalik la yunjihim wa la yunjihim min 'adzabik. Semua itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan kesulitan di masa mendatang. Ya Rabbana. Maka limpahkanlah taubat untuk mereka, wahai Tuhan kami. Ya Rabbana. Maka limpahkanlah taubat untuk mereka yang masih terjebak dalam dosa, wahai Tuhan kami. Ya Rabbana. Dan limpahkanlah taubat atas mereka, wahai Tuhan kami. Wa nahnu fi hadzal majlis ابعث من النور إلى كثير منهم ما تهديه من بعد هذه الليلة. Ya Rabb, saat kami di majlis ini, kirimkan kepada mereka semua kaum muslimin nur yang memberikan hidayah kepada mereka mulai malam ini. Ya Allah, 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 Ya Allah. أن يتعرض أخوك وابن عمك لعذاب النار. يا الله يا الله. Salah seorang keluarga kamu terlepas begitu saja akibat kemaksiatan dan terjerumus dalam neraka. إنه أمر صعب أن يقدم على جبار السماء والأرض والله غضبان عليه. Sungguh ini adalah hal yang berat dan akan mereka terima kalau tidak kalian doakan dan dikuatkan. من يقدر على هذا؟ Siapa yang mampu untuk membentengi ini? من يجيب هذا? Siapa yang mampu untuk membentengi
Allah. شمس يومنا ممن مات على غير الملة. Berapa banyak di antara manusia yang setiap hari wafat dalam keadaan yang hina. والله يثبتنا حتى يتوفانا على الإيمان واليقين. Semoga Allah Ta'ala menetapkan iman kita hingga kita wafat dalam iman, dalam yakin. Wallah yansur al-hidayah fil alamin. Dan semoga Allah Ta'ala menyebarkan hidayah di seluruh penjuru dunia, seluruh manusia. Ya Allah, Ya Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memunculkan di negeri Indonesia ini beragam manusia yang akan berkhidmah kepada agama ini dengan beragam hal yang dia miliki. Lakin bimithli hadha al-ijtima' wa tabarruh khidmatukum min naw'in a'la. Namun dalam perkumpulan ini sudah jelas bantuan kalian untuk mengharapkan dari yang luhur limpahan keluhan bagi kesemua. Innakum bihadha taqdumuna al-watan wa man fihi. Sungguh dengan perbuatan ini kalian membantu negaramu dan membantu seluruh wilayah. وتقدمون الأمة المحمدية. Dan telah membantu seluruh umat Nabi Muhammad di barat dan timur. من حيث السرطة مدبر الأقدار ومكور النهار في الليل والليل في النهار. Kalian di sini membantu umat dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh kaum muslimin. Istirba man biyadihi al-amru kulluh. Mencari ridha Allah Ta'ala yang mana segala perkara berada di genggamannya. ولا يكون شيء إلا ما أراد. Dan tidak terjadi sesuatu di alam semesta ini melainkan apa yang diinginkan Allah. Di kulli zahir wa batin. Dalam setiap yang zahir dan batin. Bil ajsad wal qulub wal arwah. Di dalam jasad, di dalam sanubari dan ruh kita. Di dunya wal barzakh wal akhirah. Dunia dan di barzakh dan di akhirat. Al-mulku wahid. Kerajaan milik yang maha tunggal. Al-amru wahid. Dan perintah milik yang maha tunggal. Lillahil khalqu wal amr. Milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tunggal yang mencipta bumi. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar. Dan Tuhanmu menciptakan siapa yang dikehendakinya dan memilih siapa yang dikehendakinya. Wa ma ma'al insi wal jinn illa maqtubiru bihi min al-ikhtiyari fi al-khair aw al-shar. Dan tidak ada yang dimiliki oleh manusia melainkan sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebaikan atau keburukan. Wa ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang melata berjalan di muka bumi melainkan Allah yang menggenggam kepalanya dan menggiring pikirannya. Fa'alihu 'ala Allah. Wa qasrulah Allah, wasjudu fi su'alillah. Dan bersungguh-sungguhlah dalam memohon kepada Allah. Wasilul ladzi la yuridu man da'a. Mohonlah kepada yang tidak menolak semua yang mohon padanya. Wa la yukhayyib man raja'. Allah yang tidak akan mengecewakan siapapun yang berharap padanya. Dan a'dad min al-ibtila'at wal masa'ib fi sanawat al-madiyah halat fi Indonesia. Dari tahun-tahun yang lalu berapa banyak bala musibah yang menimpa negeri Indonesia ini. Wa katsirun min al-balaya fi katsirin min abtar al-muslimin. Dan banyak pula musibah yang menimpa di seluruh wilayah muslimin di barat dan timur lainnya. فنتوجه إلى الله أن يجنبنا في هذا العام وما بعده المصائب والمحن. Dan kita mohon pada Allah agar Allah hindarkan semua musibah di tahun mendatang ini. Dijauhkan dari negeri ini dan dari semua negeri muslimin. فلا يدفعها إلا هو. Dan tidak ada yang bisa menyingkirkannya kecuali Dia. Ya Allah. ولا يصرفها إلا هو. Tidak ada yang bisa menjauhkan bala musibah ini melainkan hanya Allah. Alifhu alaih. Sungguh-sungguhlah dalam berdoa kepadanya. Isbudu fi su'alih.
bersungguh-sungguhlah dalam meminta kepadanya. Tadallahu li'azamatihi. Rendah dirilah kepada keagungannya. Tawajjahu bi qulubikum wa kulliyatikum ilaihi. Maka mohonlah dengan sanubari dan hati kalian dan seluruh tubuhmu, mohonlah kepadanya. Antum tad'una, Agar kalian sekarang sedang memanggil kepada Allah. wa ya'd'u ma'akum malaikatun kiram. Dan ikut berdoa bersama kalian para malaikat-malaikat yang mulia. Wa arwahun tahiratun idham. Ruh-ruh yang suci. Ardhan muttasila bis-sama'. Bumi bersambung dengan langit. Bitawajjuh li rabbil ardi was-sama'. Karena sebab doa pada sang pemilik langit dan bumi. Biwasitah wa wasilat sayyid ahli al-ardi was-sama' Muhammad. Dengan perantara pemimpin seluruh makhluk dunia dan akhirat Sayyidina Muhammad. Ya ma ahla an taqulu ya Allah. Maka betapa manisnya jika kau mengucapkan Ya Allah, dan betapa indahnya. Ya ma aladha ya Allah. Betapa lezatnya ucapan Ya Allah. Satarawna salaha bima ba'd. Saat kalian lihat, kau lihat bagaimana bekas kemuliaannya kelak di hari esok dan waktu mendatang. Satarawna khabaraha ba'da hadhihi al-hayat. Dan kalian lihat nanti kabarnya setelah